அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்தில் இப்படி கர்த்தம பிரஜாபதி ஆசை துவேஷம் இல்லாமல் பரமாத்மா கிட்டக்க ஏகாந்தமான பக்தியை பண்ணினத்தினால மோட்சத்தை அடைஞ்சார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இந்த அத்தியாயத்தில் கபிலருக்கும் தேவகூதிக்கும் நடந்த சம்பாஷணையை பற்றி சொல்றார். என்ன சொல்றார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத பஞ்சவிம்சோऽध्यायः. சௌனக உவாச்ச கபிலஸ்தத்ஸ்வசங்க்யாதா பகவான் ஆத்மமாயயா ஜாதஸ்வயம் அஜத் சாக்ஷாத் ஆத்ம பிரஜ்ஞப்தயே நிருணாம் நஹ்யஸ்ய வஷ்மனः பும்சாம் வரிம்ணः சர்வயோகினாம் விஸ்ருதௌ ஸ்ருததேவஸ்ய பூரி த்ருப்யந்தி மே சவக யத்யத் விதத்தே பகவான் சச்சந்தாத்மா ஆத்மமாயயா தானி மே ஸ்ரத்ததானஸ்ய कीर्तन्यानि अनुकीर्तय. सूत उवाच द्वैपायनसखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः. मैत्रेय उवाच पितरिप्रस्थितेरण्यं मातु प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वाक्सीदे भगवान् कपिलः किल. तमासीनम् अकर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याः दातुः संस्मरति वचः. देवहूतिरुवाच निर्विण्णानितरां भूमन् असदिन्द्रियदर्शनात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तमप्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्. याद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल. लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः सूर्यैवोदितः अथ मे देवसम्मोहम् अपाकृष्टुं त्वमर्हसि. यो वग्रहोऽहं ममेतीति एतस्मिन् योजितस्त्वया तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोक्कुटारं. जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्. मैत्रेय उवाच इति स्वमातुर्निरवध्यमीप्सितं निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिः भवाशैषत् स्मितशोभिताननः. श्रीभगवानुवाच योग आध्यात्मिक पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणगे. ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणं सेतकल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय
रतं वा पुंसि मुक्तये अहं ममाभिमानोत्तैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यथा मनः शुद्धम् अदुःखम् असुखं समम् तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिः अणिमानम् अखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यति उदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम् न युज्यमानया भक्त्या भगवती अखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये प्रसङ्गम् अजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम् तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान्मद्गतचेतसः तयेते साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः सङ्गस्तेषु अतते प्रार्थ्य सङ्गदोषहराहिते सतां प्रसङ्गान् मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः तज्जोषणादासु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति भक्त्या पुमान् जात विराग ऐन्द्रियात् दृष्टश्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानम् इहावरुन्धे देवहूतिरुवाच काचित् त्वय्युचिता भक्तिः कीदृची मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अञ्जसान् वास्नवाहम् यो योगो भगवद्बाणो निर्वाणात्मं त्वयोदितः गीतृशक्खति चाङ्गानि यतस्तत्त्वावबोधनम् तदेतन्मे विजानीहि यताहं मन्ददीर्घरे सुखं बुद्ध्येय दुर्बोधम् योषा भवदनुग्रहात् मैत्रेय उवाच विधित्वार्थं कपिलो माथुरित्तं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वां नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितानयोगम् श्रीभगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानाम् आनुश्रविककर्मणां सत्त्वैवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी जरयत्याशु या कोशम्
निकीर्णं मनलो यथा नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरथामधीराः येन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्नवक्तारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति तैर्दर्शनीयावयवैरुदार विलासः सेक्षितवामसूक्तैः हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्तिः अनिच्छतो मे गतिमन्वीं प्रयुङ्क्ते अतो विभूतिं मम माया विनस्तामैश्वर्यमष्टाङ्गम् अनुप्रवृत्तम् श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे ते अश्नुवते तु लोके न कर्हि चिन्मत्पराशान्तरूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम् इमं लोकं तथैवामुम् आत्मानम् उभयायिनम् आत्मानम् अनुयेचेह ये राय पशवो गृहाः विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्ति अनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयात्वातिवातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्ति अकुतो भयम् एतावान् एव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने पञ्चविंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। சௌனகர் சொல்றார், கர்மத்தினால் விளையக்கூடிய ஜென்மம் இல்லாதவனும் சகல குணங்களும் நிறைந்தவனும் சகல லோகத்திற்கும் ஈஸ்வரனான அந்த சர்வேஸ்வரன் மனிதர்களுக்கு ஜீவாத்மா பரமாத்மா இவைகளை பற்றிய உண்மையை பற்றி சொல்லறதுக்காக கபிலராக அவதாரம் பண்ணினார். அந்த மகா புருஷனான கபிலருடைய விருத்தாந்தத்தை பற்றி ஏற்கனவே கேட்டு இருந்தாலும் கூட எனக்கு அவ்வளவாக திருப்தி இல்லை. அந்த பகவான் கபிலராக அவதாரம் பண்ணி என்னெல்லாம் பண்ணினாரோ எல்லாத்தையுமே கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை எனக்கு ஏற்படுறது. அதனால நீங்க அதை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சௌனகாதிகள் கேட்கிறார். அதுக்கு சூதர் பதில் சொல்றார். வியாசருக்கு நண்பரான மைத்ரேய மகரிஷியிடம் தத்துவ நிர்ணயத்தை பத்தி இப்படித்தான் விதுரரும் கேட்டார். அவர் அப்படி கேட்டதால மைத்ரேயரும் ரொம்ப சந்தோஷத்தோட அவருக்கு பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். அப்போ மைத்ரேயர் சொல்றார், அதாவது இது எப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். சூதர் எல்லாத்தையும் சொல்ல சொல்ல சௌனகாதிகள் இதெல்லாம் நைமிஷாரண்யத்துல கேட்டுருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம ஆரம்ப அத்தியாயத்திலேயே நம்ம பார்த்திருக்கோம்.
மைத்ரேயருக்கும் விதுரருக்கும் என்ன ஒரு சம்பாஷணை நடந்தது, அவ என்ன பேசினாங்கிறத இவர் சொல்லிட்டு இருக்கார். அதனால இப்போ மைத்ரேயர் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறத சூத மகரிஷி சொல்றார். மைத்ரேயர் சொல்றார், தந்தையாகிய கர்த்தமர் காட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கபில பகவான் தன்னுடைய தாயான தேவகூதிக்கு அவளுக்கு என்ன தேவையோ, அவ எதை செய்ய நினைக்கிறாளோ அதை தான் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சுண்டு அந்த பிந்து சரசனுடைய கரையிலே வசிச்சுண்டு வந்தார். தத்துவ மார்க்கத்தை கரை கண்டவரான அந்த கர்மபந்தம் இல்லாத தன்னுடைய பிள்ளையான அந்த கபிலர்கிட்டக்க தேவகூதி பிரம்மாவினுடைய வார்த்தைகளை ஞாபகம் வச்சுண்டு, அதாவது பிரம்மா என்ன சொன்னார் இல்லையா, அந்த வார்த்தைகளை நினைவுல வச்சுண்டு, இவன் உனக்கு தத்துவ உபதேசம் செய்து உன்னுடைய அஞ்ஞானத்தை போக்குவான் அப்படின்னு பிரம்மா சொன்னார் இல்லையா, அந்த வார்த்தைகளை நினைச்சுண்டு அந்த கபிலரிடம் பேச ஆரம்பிக்கிறா. தேவகூதி சொல்றா, மகா பெருமையுடைய ஜெகதீசனே, நான் இத்தனை காலமா பிரகிருத்தியினுடைய பரிணாமங்களான இந்திரியங்களுக்கு திருப்தியை கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களை எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன். ஆனா இப்போது ரொம்ப வெறுப்போட இருக்கேன். ஏன் இப்படி ஒரு வருத்தம் ஏற்பட்டது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறேளா? பிரபுவே, நான் இந்திரியங்களுடைய திருப்தியை தேடி அதையே நினைச்சுண்டு அடர்ந்த காட்டுல ஒரு இருட்டு போன்ற அஞ்ஞானத்துல அழிஞ்சுட்டேன். அந்தகாரம் போன்ற கரையில்லாத அஞ்ஞானமான அந்த காட்டிலேருந்து என்ன இப்ப கரையேற்றக்கூடியவர் நீங்கள் மட்டும்தான். பல ஜென்மங்கள் கழித்த பிறகு கடைசியில உங்களுடைய அனுகிரகத்தினால எனக்கு கண் இப்ப திறந்தது. நான் இந்திரியங்கள் திருப்தி தான் புருஷார்த்தம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன். அந்த நினைவு மாறி இது அஞ்ஞானம், இதை நாம போக்கிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு எனக்கு இப்பத்தான் உண்டாயிருக்கு. இதுவே எனக்கு உன்னுடைய அனுகிரகத்தினால தானப்பா கிடைச்சது. நீ ஜீவாத்மாக்களுக்கெல்லாம் நியாமகன், ஜெகத்துக்கு காரணமானவன், ஞானாதி குணங்கள் எல்லாம் நிறைஞ்சவன் இல்லையா? அஞ்ஞானமான காட்டுல கண்ணு தெரியாம திண்டாடுற ஜனங்களுக்காக இங்க நீ ஒரு சூரியன் போல வந்து அவதாரம் பண்ணி இருக்க. ஜெகதீசா, இந்த தேகத்துல நான் என்னும் அபிமானமும் என்னுடையது என்ற அபிமானமும் உன்னாலதானப்பா ஏற்படுத்தப்பட்டது. தேவனே, அந்த மோகத்தை நீதானே போக்க முடியும். உன்னுடைய சங்கல்பத்தினால உண்டான மோகமானது உன்னை தவிர வேறு யாரால அதை போக்க முடியும்? தன்னிடத்துல பக்தி செய்பவர்களுடைய சம்சாரமாகிற அந்த பெரிய விருட்சத்துக்கு கோடாலி போன்றவனும் அதை ரட்சிப்பதில் சமர்த்தனும், தர்மங்களில் சிறந்ததான நிவிருத்தி தர்மத்தை அறிந்தவர்களில் மிகவும் மேன்மையான உன்னை நான் புருஷ ஈஸ்வர தத்துவங்களின் உண்மையை அறிய விரும்பி சரணமடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தேவகூதி சொல்றா. மைத்ரேயர் சொல்றார், சத்புருஷர்களுக்கு மோட்சத்தில் ருஜியை ஏற்படுத்தும் உபாயமான மாதாவினுடைய இந்த அபிப்பிராயத்தை கேட்டுட்டு அதை தன்னுடைய மனசுனால அப்படியே புகழ்ந்துண்டு கபிலர் புன்னகை புரிஞ்ச முகத்தோடு பேச ஆரம்பிச்சார். கபிலர் சொன்னார், எந்த யோகத்துல துக்கத்துக்கும் சுகத்துக்கும் முற்றிலுமாக ஒரு முடிவு உண்டாகுமோ அந்த ஆத்மனிஷ்டமான யோகம்தான், அதுதான் அந்த ஆத்மாவின் உண்மையை அறிந்து கொள்ளுதல், அதுதான் மோட்சத்தை விளைவிக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம். இந்த ஆத்ம ஞான யோகம் மட்டும் கை கூடித்துன்னா சப்தாதி விஷயங்கள்ல விளையக்கூடிய சுக துக்கங்கள் எல்லாம் அடியோடு தொலைஞ்சு போகும். ஆத்ம யோகத்தை கேட்க வேண்டும் என்று விரும்பின ரிஷிகளுக்கெல்லாம் நான் முன்பே இதை சொல்லி இருக்கேன். இந்த ஆத்ம யோகத்துக்கு சமம் தமம் முதலிய பல வகையான அங்கங்கள்லாம் இருக்கு. அவற்றையெல்லாம் குறைவர அனுஷ்டித்தால்தான் இதுல ஒரு வல்லமையை அடைய முடியும். அப்படிப்பட்ட இந்த ஆத்ம யோகத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். இந்த ஜீவாத்மாவினுடைய சம்சார பந்தத்திற்கும் மோட்சத்திற்கும் எது காரணம்? மனசுதான் காரணம். இது எல்லோரும் அறிந்த விஷயம்தான்.
விஷயங்களில் பற்று இருக்கக்கூடிய மனசானது சம்சார பந்தத்தை விளைவிக்கும். ஆனால் பரமபுருஷனிடத்தில் பற்றுடைய மனம் மோட்சத்தை தருமல்லவா? ஆத்மா இல்லாத இந்த தேகத்துல அதில் ஆத்மா என்னும் அபிமானம், அது அகங்காரம் என்று சொல்லப்படுறது. தன்னுடையது இல்லாத வஸ்துவ தன்னோடது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிற எண்ணம், அந்த அபிமானமானது, அதுவே மமகாரம். இந்த அகங்கார மமகாரங்களால காம குரோத லோக மோகாதிகள்லாம் உண்டாருது. அதனால புண்ணிய பாப ரூபமான அழுக்குகள் எல்லாம் ஏற்படுறது. அந்த அழுக்கு எல்லாம் சுத்தமாகி சப்தாதி விஷயங்களால விளையக்கூடிய சுக துக்கங்களால கலக்கம் இல்லாம எப்போது சுத்தமாக ஆகிறதோ அப்பொழுது மனம் எந்த காலத்திலும் சமமாகவே இருக்கும். இந்த மனத்தை உடைய புருஷன் ஆத்ம ஞானத்தால் சப்தாதி விஷயங்களில் பற்றில்லாமல் ஆகின்ற, அசத்து இல்லாமல் ஆகின்ற வைராகியம், பக்தி இவைகளோடு கூடிய மனசினால பிரகிருத்தியினுடைய பரிணாமங்களான சரீரம், இந்திரியம், மனசு, பிராணன் இவைகளை காட்டிலும் சுரூப சுவாவங்கள்னால விலட்சணனாக இருக்கக்கூடியவனும், சத்துவம் போன்ற குணங்கள் தீண்டப்பெறாதவனும், பிரகிருத்தியினுடைய பரிணாமங்களினால உள்ள மனுஷத்துவம் முதலிய ஆகாரங்கள் அற்றவனும், சரீரங்கள் தோறும் வேறுபட்டு இருந்தாலும் கூட ஞானமாகிற அந்த ஆகாரமானது ஒத்து இருக்கின்றபடியால வைஷமியம் இல்லாதவனும், அணுவாக இருப்பவனும், சுய பிரகாசனும், எந்த வியாபாரமும் இல்லாமல் உதாசீனமாக இருப்பவனும் ஆகிய ஆத்மாவையும் சம்சார சம்பந்தத்தை விளைவிக்கின்ற வீரியம் தலைசாய பெற்று ஓய்ந்திருக்கின்ற பிரகிருதியையும் காண்பான். அனைவருக்கும் அந்த ஆத்மாவாக இருக்கிற பகவானிடத்துல விளையும் பக்திக்கு ஈடான உபாயம் வேறு எதுவுமே இல்லை. அதை போன்ற அழகான வேறொரு உபாயம் இல்லவே இல்லை என்று யோகிகள்லாம் சொல்றா. ஜீவாத்மாவுக்கு சப்தாதி விஷயங்கள்ல மனப்பற்றும், அந்த சப்தாதி விஷயங்கள்ல தாழ்ந்தவர்களோடு உண்டான சகவாசமானது அறுக்க முடியாத ஒரு உறுதியான பாசம் என்றும், பாசம்னு சொன்னா ஒரு கயறு, ஒரு கயறுன்னு சொல்ற அந்த பந்தத்தினால இறுக்கமா கட்டப்பட்டிருக்கான்னு சொல்றார் அப்படின்னு பண்டிதர்கள்லாம் நினைக்கிறா. அந்த மனப்பற்று சாதுக்களிடத்திலே ஏற்பட்டாக்க அது இடையூறின்றி திறக்கப்பட்ட மோட்சத்திற்கு துவாரமாகும். அதாவது சப்தாதி விஷயங்கள்ல மனசு போய் தாழ்ந்தவர்களோடு ஏற்பட்ட சகவாசத்தினால நமக்கு பாசம் வந்துடுறது. ஆனா இந்த பாசம் சாதுக்கள்கிட்ட மட்டும் இருந்தா அது மோட்சத்துக்கு இடமாகுமே அப்படின்னு சொல்றார். அப்பேற்பட்ட அந்த சாதுக்கள்லாம் யாருன்னு கேட்டா நான் சொல்றேன், யார் இடத்திலேயும் கோபம் இல்லாமலும் பூமியை போல் பொறுமையாகவும், மற்றவாளுடைய கஷ்டத்தை எல்லாம் பார்த்தா மனசு வருந்தி தன்னுடைய பிரயோஜனம் எதையுமே எதிர்பார்க்காம அவளுடைய துக்கத்தை போக்க யார் நினைக்கிறாளோ, எல்லோருக்கும் நண்பராக யார் இருக்காளோ, செவி, வாய், கண், மூக்கு, உடல் என்ற இந்த இந்திரியங்களையும் மனசையும் வென்றவர்கள், நன்னடத்தையே தன்னுடைய ஆபரணமாக இருக்கக்கூடியவர்கள், இவர்கள்லாம் தான் சாதுக்கள். ஈஸ்வரனான என்னிடத்துல மாறாத மனசோடு யார் திடமான பக்தியை செய்பவராக, அந்த பக்திக்கு விரோதியாக இருக்கக்கூடிய பிரவிற்த்தி தர்மங்களை எல்லாம் கைவிட்டுட்டு தன்னுடைய பந்துக்களையும் கூட துறந்து என்னையே பந்துவாக நினைச்சுண்டு என்னுடைய கதைகளையே கேட்டு சந்தோஷம் அடைஞ்சுண்டு அவைகளை கேட்பதும் சொல்வதுமாக யாரெல்லாம் இருக்காளோ அவாதான் சாதுக்கள். என்னிடத்துல நிலை பெற்ற மனசை உடைய இவர்களை பல வகையான சம்சார தாபங்கள் எத்தனை இருந்தாலும் சரி அவைகள் வருத்தப்பட செய்ய முடியாது. மழை ஒரு மலையை அழிக்க முடியுமா? எப்படிப்பட்ட சம்சார தாபங்கள் ஏற்பட்டாலும் கூட அவளோட மனசு கலங்காமல் தெய்வீகமாகவே அவள்லாம் இருப்பா. அம்மா, அப்படிப்பட்ட இந்த சாதுக்கள்
சகல விதமான சங்கங்களையும் மனப்பற்றுதல்களையும் விட்டவர்கள். நீங்கள் முதல்ல இப்படிப்பட்ட சாதுக்களினுடைய சகவாசத்தை பிரார்த்தித்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இவர்கள் சப்தாதி விஷயங்கள்ல மனப்பற்று உண்டாவதற்கு காரணமான அனைத்து புண்ணிய பாப ரூப தோஷங்களை எல்லாவற்றையும் போக்கி விடுவார்கள். சாதுக்களுடைய சங்கமம் எவ்வளவு உயர்ந்தது, அதனால என்ன கிடைக்கிறதுங்கிறத இப்படி சொல்றார். இவர்களோடு சகவாசம் ஏற்பட்டால் புண்ணிய பாப ரூபமான தோஷங்கள் எல்லாம் தானே தொலைந்து விடும். அப்படி அந்த புண்ணிய பாவங்கள் எல்லாம் தொலைஞ்சு போயிட்டா சப்தாதி விஷயங்கள்ல மனப்பற்று ஏற்படுவதற்கு சந்தர்ப்பமே இல்லையே. சாதுக்களோடு சகவாசம் செஞ்சா ஹிருதயத்திற்கும் காதுக்கும் அமிர்தம் போல் இணைக்கும் கதைகளை எல்லாம் கேட்க நேரிடும் அல்லவா? அப்படிப்பட்ட என்னோட கதைகளை எல்லாம் கேட்டுட்டே வந்தா சீக்கிரமா என்னிடத்துல பிரீத்தியும் பக்தியும் கிரமமாக ஏற்பட்டு விடுமே. நான் நடத்துகின்ற இந்த சிருஷ்டி முதலிய லீலைகளை எல்லாம் சிந்திக்கிறதுனால உண்டான அந்த பக்தியால இகலோகத்திலும் பரலோகத்திலும் சப்தாதி விஷயங்களில் மனப்பற்று இல்லாமல் பலனை விரும்பாமல் செய்யப்படுகின்ற கர்ம யோக ஞான யோகங்களோடு கூடிய மனதை உடையவராக விவேகம் முதலிய சிரமமற்ற பக்தி யோக மார்க்கங்கள்னால மனசை அடக்குவதில் முயற்சி செய்வான். வைராகியத்தினால வளர்கின்ற ஞானத்தினாலும் பலனை விரும்பாமல் செய்கின்ற கர்ம யோகத்தாலும் எந்த பிரயோஜனங்களையும் விரும்பாமல் என்னிடத்திலே சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அந்த பக்தியினாலும் ஜீவாத்மாவுக்குள் அந்தராத்மாவாக இருக்கும் என்னை முடிவிலே அவன் அடைகிறான். அப்போ தேவகூதி சொல்றா, மோட்சத்தை சாதித்து கொடுப்பதற்கு உரிய பக்தி யோகம் எப்படிப்பட்டது, அந்த பக்தியினுடைய சுரூபம் என்ன, எனக்கு எந்த விதமான பக்தி யோகத்தை நீங்க சொல்றீள், சம்சார தாபங்களால வருந்தி இருக்கின்ற எந்த பக்தியால் நித்யானந்த சுரூபனான தங்களை நான் அடைய முடியுமோ அந்த பக்தி சுரூபத்தை எனக்கு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறா. எல்லையில்லாத மகானந்த சுரூபனே, பகவானை லட்சியமாக கொண்ட வான ரூபமான எந்த யோகத்தை நீங்க சொன்னீங்களோ அந்த யோகத்தினுடைய பிரகாரங்கள் என்ன, அதனுடைய அங்கங்கள் என்ன, எந்த அங்கங்களால் நான் பரமாத்மாவினுடைய உண்மையை அறிந்து அவனுடைய சாட்சா்காரத்தை விளைவிக்கக்கூடிய உபாசனம் நிறைவேறுமோ அப்பேற்பட்ட யோகத்தை எனக்கு சொல்ல வேண்டும். ஹரியே, நான் ஒரு பெண் பிள்ளை இல்லையா, மந்த புத்தி உடையவள் தானே. இப்படிப்பட்ட நான் அந்த பக்தி யோகத்தின் சொரூபத்தை உனது அனுகிரகத்தினால் எப்படி அனாயாசமாக அறிந்து கொள்வேனோ அப்படி எனக்கு அதை சொல்ல வேண்டும் அப்பா என்றாள். கபிலர் தாயான தேவகூதி பக்தி ஸ்வரூபத்தை பற்றி கேட்க விரும்புவதை தெரிந்து கொண்டு இந்த தேகத்துடன் பிறந்ததற்கு காரணமான அந்த தேவகூதி இடத்தில் சிநேகம் உண்டாகி தத்துவங்களை சொல்லக்கூடிய எந்த சாஸ்திரத்தை சாங்கியம் அப்படின்னு சொல்றாளோ அந்த பக்தியை வளர்க்கும்படியான ஞான யோகத்தை விஸ்தரித்து சொல்லுமோ அப்படிப்பட்ட சாஸ்திரத்தை அவளுக்கு சொன்னார். பகவான் சொல்றார், சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்களை அனுஷ்டிப்பதில் ஈடுபட்டவைகளும் விஷயங்களை கிரகிக்கின்றவைகளும் இந்திரியங்களுடையவும் எந்த விகாரமும் அடையாத மனசும் ஆகிய இவற்றை சுத்த தத்துவமயமான பகவானிடத்தில் எத்தகைய பிரயோஜனங்களையுமே விரும்பாமல் பகவானிடத்தில் செய்யக்கூடிய இந்த பக்தி ஐஸ்வர்ய கைவல்யாதி சித்தியை காட்டிலும் மிகச் சிறந்தது. புசிக்கப்பட்ட அன்னத்தை ஜீரணிக்க செய்வது போல கர்ம வாசனையை நாசம் செய்யக்கூடிய இந்த பகவத் பக்தி மோட்சத்தையும் விட மேலானது. என்னுடைய பாதார விந்தத்தை பணிவதில விருப்பம் உள்ளவரும் தன்னுடைய சர்வ இந்திரிய சேஷ்டைகளும் என்னிடத்தில் நிலைக்கப்பட்டவருமான பாகவதர்கள் ஒருவருக்கொருவர் என்னுடைய கல்யாண குணங்களை பிரசங்கம் பண்ணிண்டு மனக்களிப்பு உண்டாகி அவள்லாம் மோட்சத்தை கூட வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்ல. அம்மா, சத்புருஷர்கள் தெளிந்த முகமும் சிவந்த கண்களும் அமைந்து அழகாக
விரும்பினவற்றையெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய என்னுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரகங்களை கண்குளிர பார்த்துண்டு மனதால என்னுடைய திவ்ய விக்கிரகங்களை முன்னிட்டு செவிக்கும் மனதிற்கும் இனிதான என்னுடைய வாக்கை சொல்லிண்டு பொழுத போக்கின்றிருக்கா. கம்பீரமான விளையாடலும் புன்னகையும் கண் நோக்கும் மதுரமான மொழியும் மிகவும் அழகாக அமைந்து திகழ்கின்ற என்னுடைய திவ்ய ரூபத்தாலும் மனம் கவரப்பட்டு அவர்கள் நமக்கு இந்த அனுபவமே போதும் என்று மோட்சத்தை கூட விரும்புறதில்ல. இருந்தாலும் கூட என்னிடத்தில் அவர்கள் செய்யும் அந்த பக்தியானது மற்றவர்களுக்கு இப்படிப்பட்டது என்று அறியவும் முடியாத அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தால் சென்று பெறக்கூடிய மோட்சத்தை அந்த தேகத்தினுடைய முடிவிலே அந்த பக்தி தானே விளைவிக்கிறது அம்மா. அவித்யா நிவர்த்திக்கு பிறகு பிரம்மலோகத்துல உள்ள போகத்தையோ பக்தியினால் தானாக வந்து அடைந்த அனிமா முதலிய அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களையும் கூட விரும்பாமல் அவர்கள் செல்வார்கள். பாகவதர்கள் அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தால் பரமபதத்திற்கு போகும்போது பிரம்ம தேவதைகள் தங்களுடைய லோகங்களை எல்லாம் அவள்கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் இவற்றையெல்லாம் ஆள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா கூட அவர்கள் அதை விரும்பாமல் அவர்களுக்கு நல்ல வார்த்தைகளால் சமாதானம் சொல்லிவிட்டு செல்வார்கள். அவெல்லாம் எதையுமே விரும்ப மாட்டார்கள். அப்படிங்கறதுல ஏதான சந்தேகம் இருக்க முடியுமா? அப்படி அவர்கள் எதிலும் கண் வைக்காமல் என்னுடைய லோகமான நித்திய விபூதியை சேர்கிறார்கள். சாந்த ஸ்வரூபம் உடையவளே அம்மா, சுத்த சத்துவமயமான அந்த என்னுடைய லோகத்துல என்னை அனுபவிப்பதிலே மன ஊக்கம் உடையவர்கள் ஒரு காலம் அந்த அனுபவத்திலிருந்து நழுவுவதே இல்லை. மற்ற லோகங்களைப் போல என்னுடைய லோகத்துக்கு அழிவும் இல்லை. அங்கு கிடைக்கிற அந்த ஆனந்த அனுபவத்திற்கு அழிவே கிடையாது. என்னுடைய கால சக்கரமும் அவர்களை தீண்டுவதே இல்லை. என்னுடைய லோகமான பரமபதத்துல காலத்தினுடைய சக்தி ஒலிக்க முடியாது. ஏன்னா அவர்களுக்கு மிகவும் பிரீதிக்கிடமான ஆத்மாவும் சிநேகத்திற்கு இடமான புதல்வனும் விசுவாசத்திற்கு பாத்திரமான சகாவும் சிநேகிதனும் பஜிக்க தகுந்த இஷ்ட தேவதையும் யார்? நான் தானே அம்மா. இப்படி எல்லா விதத்திலும் என்னையே உபாசனை பண்ணுகின்ற இவர்களுடைய பக்திக்கு நான் மிகவும் சந்தோஷமடைந்து என்னுடைய உண்மையான மகானந்தத்தை இவர்களுக்கு கொடுத்து அதிலிருந்து அவர்களை எப்பொழுதும் நழுவ விடவே மாட்டேன். இந்த லோக சுகங்களையும் பரம சுகங்களையும் அவற்றை தொடர்ந்து அந்த ஐதீக சுகங்களையும் ஆமுஷ்மிக சுகங்களையும் சாதித்து கொடுக்க வல்ல தேகத்தையும் அந்த தேகத்தை பற்றின பந்துக்களான புத்திர களத்திராதீர்களையும் தனம் பசு கிரகம் ஆகிய எவைகளையும் மற்றும் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு சர்வஞனான என்னையே எல்லா விதத்திலும் மாறாத பக்தியுடன் யார் பஜிக்கிறார்களோ அவர்களை நான் சம்சாரத்திலிருந்து கரையேற்றுகிறேன். சமஸ்த ஜீவாத்மாக்களுக்கும் அந்தராத்மாவாக இருக்கக்கூடியவனும் பிரகிருதிக்கும் புருஷனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் சமஸ்த பிராணிகளுக்கும் ஆத்மாவான என்னை விட வேறான பிரம்ம ருத்ராதிகளின் பணியிலே சகிக்க முடியாத இந்த சம்சார பயம் போகாது அம்மா. என்னை தவிர மற்றவர்கள் எல்லோரும் தர்மத்திற்கு உட்பட்டவர்கள்தான். ஆனாலும் எனது ஆணைப்படி நடப்பவர்கள். அதனால் அவர்களை பணிவதால் மாற்றம் ஏதும் ஏற்படாது. ஜராமரண ரூபமான சம்சார பயத்தை போக்குகின்றவன் நான் மட்டுமே. இந்த காற்று எனது அதிகாரத்தை கிரமப்படி நடத்துவதாலும் நம்மை ஈஸ்வரன் தண்டிப்பான் என்ற பயத்தினால் ஓயாமல் வீசுகின்ற தன்னுடைய அதிகாரத்தை நடத்தி வருகிறான். இந்த சூரியனும் என்னிடம் பயந்தே வெயிலை காய்கிறான். இந்திரன் என்னிடம் பயந்தே மழை தருகிறான். அக்னியும் என்னிடத்தில் பயந்தே எரிகின்றான். தன் அதிகாரத்தை இப்படி இந்திராதிகளான சமஸ்த தேவதைகளும் என் கட்டளைக்கு உட்பட்டு நடப்பவர்கள்தான். அதனால் ஞான யோகமும் வைராக்கியமும் அமைந்த பக்தி யோகத்தினால் மகானந்த ரூபமான என்னை அனுபவித்தல் என்ற க்ஷேமத்தின் பொருட்டு
பயமில்லாத என்னுடைய பாதத்தையே பணிகிறார்கள். இப்படி இடையூறுகளால் தடைபடாத தீவிரமான பக்தி யோகத்தால் மனதை என்னிடமே சமர்ப்பித்து அதை என்னிடத்திலேயே நிலைநிறுத்ததல் ஆகிய இவ்வளவுதான் மோட்சம் உண்டாவதற்கு செய்யும் செயல் என்று சொல்லி இந்த 25வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ச்சிய நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.